मेरे सोहने सतगुरु दे प्यारे पुत्रो ते सियाणियों धीओ, गुरु प्यारे, गुरु सवारे, गुरु रूप खालसा जी। गज बज के फतेह की सांझ पाउणा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु दीन दयाल की बख्शिश ते रहमत का सदका अमृत दे मिठड़े प्रकरण ते पिछले दिनी आप संगतां दे रूबरू होने का यतन किया। एक विचार आरंभ हुई, अमृत की सतगुरां ने हर एक गुरसिख दे लई इस पावन दात नूं प्राप्त करना आखिर क्यों लाजमी किया। सो सच्चे पातशाह दी बख्शी हुई दात धन श्री गुरु ग्रंथ साहब के आशे अनुसार गुरु साहब के उपदेश विचों जानने का यतन करिए। सतगुरु ये जो अमृत की पावन दात खालसे नूं बख्शिश की ते नाल ही एक न्यारापन बख्शिया। पिछले दिनी विचार हुई सी, अमृत लफज 4 अखरां नूं जोड़ के बने। असल दे विच केवल अखर नहीं, ये अमृत की संपूर्ण परिभाषा नूं बयान करते हैं। सच कह रहे हैं, जदों तक इन्हां अखरां दी विचार नूं नहीं समझिया ते आम बंदा अमृत नूं केवल मिठा पानी ही समझदा है। सच्चे पातशाह रहमत कर 4 अखर ऐड़ा ममा ररा ते तता जिन्हां नूं जोड़ के ये लफज बनिया अमृत। बाबा जी फरमाउंदे ने, अमृत पिया सतगुर दिया, अवर ना जाना दुआ तिया। इस बचन विचों एक गल तां साफ प्रगट हो गई कि अमृत दी दात समर्थ गुरु पासों ही प्राप्त की जा सकती, किसी राह जांदे हटवाने या दुनियावी व्यापारी पासों नहीं। अमृत का पहला अखर ऐड़ा बड़ी डूंगी रमज नूं लुको के बैठा है। अमृत की परिभाषा ऐड़े तो आत्मक अडोलता, जिन्हां ने अमृत पान किया गुरु की बख्शिश के पात्र बन गए। आत्मक पक्षों कदे कमजोर नहीं होंगे, सगों इन्ने अडोल हो जाते ने कि गुरु पूरे ते भरोसा प्रपक हो जाता है, शरदा का थड़ा मजबूत हो जाता है। कई बार बेनती की, शरदा बिना नहीं सरदा। जीवन में शरदा का होना धर्म का एक मजबूत पक्ष है। सो अमृत पान करके गुरु का खालसा आत्मक पक्षों कदे डोलदा नहीं। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख ली नहीं हर मेरी। इस अवस्था का धारनी हो जाता जो गुरु ते भरोसा हो जाए। पर माफ करना, जदों तक गुरु ते भरोसा नहीं, मनुख थां थां ते पिया भटकदा है, मिता प्रति पिया डोलदा है। सो आत्मक पक्षों अडोल होने दे लई इस दात दा होना अत लाजमी है। गुरबाणी दे विचों बहुत प्रमाण दिते जा सकते हैं, पर समा इजाजत नहीं देता। अमृत का दूजा अखर ममा मुक्ति का मार्ग। ये मुक्ति की है?
ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੇ ਹੋ सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत और आद। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਲੱਭ ਪਿਆ ਜੇ? ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ में रहो अंत और आद। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹ ਮੌਜ ਕੈਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤਾਂ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ की मौज को कहूं कैसे अनुमान, कहवे को शोभा नहीं देखा ही प्रवान। ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਮੌਜ ਕੈਸੀ? ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਮਠਿਆਈ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਛੱਕ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਦ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪਿਆ ਭਰਮ ਦਾ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ ਰਾਰਾ, ਰਹਿਤ ਦੀ ਪਰਪਕਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਕਬਹੂ ਨਾ ਲਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲਸਫਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਅਜੇ ਬੇਅਮਰਤੀਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਲਾ ਰਹਿਤ ਦੀ ਪਰਪਕਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇਹ ਫਲਸਫਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ। ਰਹਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਕਰਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਤਤਾ, ਤਤ ਗਿਆਨ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸਫਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਇਨੀਆਂ ਕੋ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖੰਡਾ, ਪਾਟਾ, ਪਾਣੀ, ਬਾਣੀ, ਪਤਾਸੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖੰਡਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਕਿਸੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਕਿਸੇ ਕਟਾਰ, ਕਿਸੇ ਤੀਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।